ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਨਾਹਉ ਜਤੇ ਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ ਜਿਨ ਤੋਂ ਨਾਹੀ ਬਿਸਰਿਆ। ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਜਾਣਿਆ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਝਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਿਓ ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਿਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ
उस परमात्मा नूं चेते कर, क्योंकि तेरी अरबला तेरा जिहड़ा समां तैनूं मिलिआ वो बीतदा जा रिहा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी किरपा की कि बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। तेरी जिंदगी रूपी जिहड़ी यात्रा है ये खत्म होंदी जा रही भलिया, पर तैनूं अजे तक ये समझ नहीं आई। लो अज चौथे श्लोक च मेरे सतगुरां ने बड़ी कमाल की रहमत की है, होर मनुख नूं झंझूड़िया किते तेरे जीवन की यात्रा सफली हो जाए। ये तां करके मन बनाया श्लोकां दी विचार करन दा। साध संगत असीं बड़ी भावना दे नाल इन्हां श्लोकां दा पाठ सरवण करदे हां ते घट्टो घट संखेप जी विचार सानूं सारिआं नूं इन्हां श्लोकां दी आंदी होवे, सौखे तरीके नाल समझ आंदी होवे। सो अज चौथे श्लोक च मेरे सतगुर कहंदे, बिरद पयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। कल गल कीती सी कि जवानी दा समा एवें निकल गया ते बुढ़ापे ने जित पा ली। तो मर कहते बुढ़ेपे की अवस्था की होंदी है, आ तैनूं दसां। अज दे श्लोक के दो अर्थ करके आपां इकट्ठी विचार करांगे। सत्संग ध्यान नाल सुनते जाओ। मर कहते बिरद पयो सूझै नहीं, इत्थे रुकने आ। मर कहते बजुर्गी की अवस्था आ गई, पर तैनूं अजे भी कुछ सुझदा नहीं। हुण आओ सतगुरां नूं पुछीए किहड़ी सूझ दी आप जी सतगुरु गल कर रहे हो। मर कहते बिरद पयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। बजुर्गी च पुज गया, तैनूं अजे भी ये नहीं सुझदा पिया कि काल तेरे सिर ते आके खड़ा हो गया। ठीक है, जदों तू बचपन विच सी ना, तू भुलेखा खा सकदा सी अजे अगे जवानी आनी है। जवानी च पुज्या तू भुलेखा खा सकदा सी अजे अगे बुढ़ेपा आना। पर मर कहते बुढ़ेपा आ गया, तैनूं अजे भी नहीं सुझ रहा कि अगे तां मौत खड़ी है। तुसीं देखिओ जदों कोई बजुर्गी च पुजदा ना, टावें टावें बजुर्ग हुंदे ने साध संगत, जिन्होंने आने वाला समा अगे लभदा नहीं, तो फिर जवानी दीयां गल्लां चेते कर करके तो रस माणदे रहिंदे हैं। कईयां कोल बैठ के देखियो, मैं 30 साल दा सां ते इह करदा सां, 40 साल दा सां ते इह करदा सां। अगे नहीं वेखदे कि अगे हुण मौत खड़ी है। मर कहंदे तैनूं अजे भी ये सुझदा नहीं पिया। एक सौखा जिहा शब्द वरतन लगा जी साध संगत, दो तरह के बजुर्ग हुंदे संसार ते। एक शकलां दे बजुर्ग हुंदे ने ते एक अकलां दे बजुर्ग हुंदे ने। सिर्फ शकलां करके बजुर्ग हो जाण नाल जीवन च कामयाबी नहीं मिलती। जिहड़े अकलां करके बजुर्ग हुंदे ना, वो जीवन च सफल हुंदे ने। अकलां करके किहड़े बजुर्ग होए साध संगत, जदों अकलां करके बजुर्गी की गल करिए तो वह महान रूह सामने आ जाती। धन धन बाबा बुढ़ा जी साध संगत। 12 साल की उम्र है, मापिया ने नाम रखिया बूढ़ा। 12 साल की उम्र, धन गुरु नानक देव पातशाह की शरण विच आउण दा मौका मिलिया। रोज़ रोज़ गुरु नानक की संगत करता ये बच्चा। एक दिन धन गुरु नानक देव पातशाह तरसदे घर विच आए, मौज विच आए तो कहंदे कहंदे बच्चा तैनूं इस छोटी उम्र विच कित्थों लगन लग गई है संगत विच आउण दी। आपां भी कई बार पुछने आ ना, कोई छोटा बच्चा रोज़ रोज़ गुरुद्वारे आंदा, आपां पुछने आ तैनूं कित्थों लगन लग गई है, कित्थों चाऽ चढ़ गया इन्नी छोटी उम्र च संगत विच आउण दा। तां वो 12 साल की उम्र, बड़ी बार तुसीं साखी सुनी है, वो बूढ़े ने आख्या सी बाबा बस एक कौतक वेख्या सी। मेरी माँ लंगर पे तैयार करती सी, वो पुरातन समा से जो चुल्हे च लकड़ा पा के लंगर तैयार करते सा। बाबा मैं की वेख्या कि मेरी माँ जो लंगर तैयार करती पई सी ते लकड़ा चुल्हे च लगा रही सी, ते देखण विच की आया कि छोटियां लकड़ा पहलां सड़दियां सन, वड्डियां नूं समा लगदा पिया सी। मेरे मन में एक डर पैदा हो गया कि बाबा किते मैं भी छोटा, किते मैं पहला ना सड़ जा। मौत सुझ गई साध संगत। 12 साल की उम्र च मौत सुझी। मेरे गुरु नानक ने आख्या बच्चिया तू बूढ़ा नहीं, तू तां बुढ़ा है। 12 साल की उम्र च नाम बुढ़ा पै गया सी। तां बेनती की, एक शकलां करके बजुर्ग हुंदे, एक अकलां करके बजुर्ग हुंदे। जिहड़े अकलां करके बजुर्ग होए ने साध संगत, 7 साल की उम्र सी ते नीहां विच चिने गए। समाज ने, संसार ने उन्होंने बाबा फतेह सिंह का नाम दिता। उम्र तो 7 साल की सी, लेकिन बाबा शब्द वरत्या क्योंकि अकलां करके बजुर्गी सी ना। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नाम दिता क्यों? क्योंकि अकलां करके बजुर्गी सी। तुसी भी आपां सारे समाज च रहने, कई तुसी देखियो, मैं सारे नहीं शब्द वरतदा, किन्नी किन्नी उम्र निकल जाती लेकिन बजुर्गी नहीं आती। अकलां करके बजुर्गी नहीं आती। मर कहते गुरु घर विच अकलां दी बजुर्गी परवान है, शकलां दी बजुर्गी परवान नहीं।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਸਾਸਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪਸੰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਲ ਰੰਗਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਝੰਜੂੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪਾ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਦਾ, ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਅਜੇ ਸੁੱਝਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਰਾਤ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ 70-72 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ, 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡੱਗ ਮੱਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਕੰਬਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਗ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਭਿੱਖਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਕਦੋਂ? ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦੋ ਬਦੀਓਂ ਨੀਰ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੀਰ ਤਾਂ ਵਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੋਗੀ ਖੇਤ। ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭਗਤ ਭਿੱਖਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੂ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਪੇ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਨੀ। ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਭਲਿਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਕੇਸ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਰੰਗ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 60 ਸਾਲ ਦੇ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੀ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਭਗਤ ਭਿੱਖਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਨੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਬਿਰਧ ਪਿਓ ਸੋਝੈ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਸਾਸੰਗ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਿਓ ਭਲਿਓ, ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ, ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਐਸੀਆਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ, ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਫਿਰ ਝੰਜੂੜਿਆ। ਲਓ ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਠ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਏ। ਆਓ ਇਹ ਚੌਥੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਪਿਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਬੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਮਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਮਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ। ਲਓ ਇਹ ਚੌਥੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਲੋਕ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਟੱਟਦਾ ਫਿਰੇ ਜੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਟੱਡੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਟੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਸਾ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਓ ਪੰਜਵੇਂ ਸਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਲਓ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੋਰਨੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜੀ।
ਆਪਾਂ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ। ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ WhatsApp ਤੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ। ਇਹ 3-3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਸਾਸਨ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਇਹ 400 ਸਾਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, 1-2 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਅਗਲੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੇ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਏ ਤਨ ਸਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 10-10 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਰੋਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਖਸਮ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਟੋ ਫਟ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਕੜਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਰੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਖਸਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਖਸਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਭਲਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਸਨ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਬਦ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਖਸਮ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਰਦਾ, ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਰੋਣ ਦੀ? ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰ ਹੋਵੈ। ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਈਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ।
देखो कबीर साहब ने किन्नी मैं कहना चोट मारी के भले संसार तक सीमित रखियो, ये गलतान ना हो जाओ, ये माया विच खचित होके किते अपने जीवन का मकसद ना भुल जाओ कि पई प्राप्त मानख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया, ये काम ना भुल जाओ। मार कहते आ तेन दसा भलिया माया क्यों नहीं रोंदी, रखवारे का होए विनाश, रखवाले का विनाश हो सकता है जिहड़ा सारी उम्र इस माया की राखी करता रहिंदा, पर यह माया खत्म नहीं होंदी, इहदा खसम अगे दी अगे तैयार हुंदा जांदा। पर माया का खसम बनने वाले की की हालत होंदी है, आग नरक इहां भोग विलास, ये बेचारा सारी उम्र माया वास्ते रोंदा रहिंदा, अगे फिर ये नरकां दा अधिकारी बन जाता तो माया का होर नवें तो नवां खसम बन के बह जाता। मार कहते एक सुहागन जगत प्यारी, ये है सुहागन माया, क्योंकि ये कदे नखसमी होई नहीं। मैं कहना किस अवस्था चो कबीर साहब के बचन निकले होने ने जी, कि जिस माया नूं तू रो रो के कट्ठी करदा रहना, भलिया देख इन नहीं रोना तेरे वास्ते, क्योंकि ये मालक होर बथेरे बैठे ना। एक सुहागन जगत प्यारी, सदा सुहागन है, इन विधवा नहीं होना इस माया ने। मर कहन लगे सगले जी जंत की नारी, क्योंकि एक जी दी नहीं, ये सारे जीवां दी नारी है, इन कित्थों दुहागन होना, कित्थों विधवा होना, ये सदा वास्ते सुहागन ही है। एक मरदा दूजा तैयार साध संगत। मेरे सतगुर कहन लगे भलिया निकल इस गलत फहमी विचों कि जिस माया वास्ते तू सारी उम्र रो रो के गुजार दी, जिस दिन तू संसार तो चलना, पर इन तेरा तरस नहीं करना, इन तेनों नहीं रोना। देखो किन्ने हलूने दिते ने साध संगत, 400 साल बार बार बेनती कर रहे हैं, कुछ लैके जाइए जी, कुछ ना कुछ गुरु नूं भेटा करके जाइए, गुरु अगे अरदास करके जाइए, मालका जिंदगी का इतना समा निकल गया, जिन्नी जिन्नी साडी उम्र है जी, गुरु कोल आके एक तरला लैना। मैं कहना 80-80 साल दे उम्र दे बुढ़े जिहड़े ना बर्थडे मनाते देखे, वो तो चिंता करने की लोड़ सी, मैं 80 साल च कीता की है, मेरी 50 साल उम्र होने लगी, मैं झोली अड्डनी सी मालका, मेरी 50 साल उम्र हो गई पर अजे गल बनी नहीं। गुरु कोल आके कमी दसनी सी, मालका जो तू आख्या कि जींदे जी प्रभु च लीन होना, गुर कृपा जे नर को कीनी तह ए जुगत पछानी, नानक लीन प्यो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। अरदास करनी सी मालका, अजे तक नहीं गल बनी, गुरु कोल आके गल मननी सी, ये थोड़े कहना सी कि मैं बड़ा बड़ा गुरसिख बन गया, इत्थे तां गुरु अगे झोली अड्डनी सी मालका, जो तू कह रहा अजे तक उत्थे पुजे नहीं। लो ये श्लोक जिस विच सतगुरां ने यह रहमत की, एक बार दोबारा पाठ सरवण कर लियो, दोबारा नाल नाल बेनती अपने अपने घरां च जाके जरूर इन्हां श्लोकां दा नाल नाल पाठ करियो, किते साडी जिंदगी दा आधार बन जाण जी। मार कहंदे तन दारा संपत सगल, जिन्ने अपनी कर मान, बोलो नाल नाल, इन मैं कछ संगे नहीं, नानक साची जान। हो भलिया ये सच्ची गल जान लै, इन्हां विचों किसी ने तेरा साथ नहीं देना, साथ देना तो एक परमात्मा दे नाम ने। लो फिर अगे 6वें श्लोक विच साध संगत, गुरु ने 5 श्लोकां तक चंगा झंझूड़िया सानू, ठीक है जी, तुसीं कल तो विचार सरवण करदे पे हो। उन 6वें श्लोक च आके ते दिलासा दिता गुरु ने, गुरु का यह विरध है जी, गुरु का सुभाव है, ये गुरु नानक के घर तो कोई अजे तक निराश नहीं गया जी। गुरु नानक ने किसी की झोली खाली नहीं जान दी। मैनू सचमुच एक बचन बदो बदी जबान से आ जाता, जो ये गल कहना ना कि गुरु नानक के घर तो कदे किसी की झोली खाली नहीं गई, तो बदो बदी एक साखी आ जाती। 2 मिनट च कह देंगा। तुहानू पता है सरदार हरी सिंह नलूआ मन्निया जरनैल साध संगत, ये दरबार च एक औरत आंदी बीबी बानो करके जिहदा नाम आया जी, साखी सुनी है पर कुदरती वचन सामने आ गया। जदों आई सरदार हरी सिंह नलूए नूं मिलण वास्ते, कहंदी जरनैल साहब मैं तुहाडी बड़ी सिफत सुनी है, गल नूं नेड़े करां। कहण लगी अज तक कोई ऐसा जरनैल पैदा नहीं होया जिहड़ा पठानां नूं मात दे सके, पठानां नूं हरा सके। पहला जरनैल दुनिया ते देखिया जिन्हें पठानां नूं मात दे दी है। चंगी सिफत करके फिर पता की कहती है, अंदर मैल आ गई साध संगत, बिरती माड़ी हो गई। कहन लगी जरनैल साहब मैं चाहनी हाँ कि मेरे घर में तेरे वर्गा पुत्र होवे। इशारा समझियो साध संगत। सरदार हरी सिंह नलूआ कहंदा बीबा तैनूं पता नहीं
मैं गुरु नानक दा सिख हाँ, मैनू गुरु दा हुक्म है, पर बेटी को बेटी जाना, पर इस्त्री को मात वखाना। मेरे गुरु दा हुक्म है कि मैं पराई बेटी नू अपनी बेटी समझदा, पराई मां नू अपनी मां समझदा। तां गुरु कलगीधर पातशाह ने आख्या से, जां भाई गुरदास दा बचन पढ़दे आ, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जानी। मैनू गुरु नानक दी इह सिੱਖਿਆ कि पराई धी नू अपनी धी, पराई भैन नू अपनी भैन, पराई मां नू अपनी मां दा दर्जा देवां। जदों वो बीबी बानो निकल लगी ना दरबार चों, निकलद्या एक ताना मारिया सी, कहण लगे जरनैल साहब मैं सुनिया सी गुरु नानक दे घर तो कोई खाली नहीं जाता, पर अज मैं डंके की चोट ना कह रही हाँ कि मैं गुरु नानक के घर तो खाली जा रही हूँ। सरदार हरि सिंह नलूआ कहता रुक जा बीबा, तू सच ही सुनिया, गुरु नानक के घर तो कदे कोई खाली नहीं गया। खुशी आई शायद मेरी कामना पूरी हो जाएगी। सरदार हरि सिंह नलूआ ने एक सिपाही नूं आख्या, कहते जाओ एक कीमती शाल लैके आओ, यदि कामना पूरी करनी है। गुरु नानक के घर तो कदे कोई खाली नहीं गया। कीमती शाल लियांदा ते भेटा किया बीबी बानो नूं, आख्या बीबा की चाहती सा कि मेरे घर मेरे वर्गा पुत्र होवे, लै अज तो बाद मैनू अपना पुत्र समझ लै। ये गुरु नानक का घर है जी। गुरु नानक के घर तो किसी की झोली खाली नहीं गई। 5 सलोकां च झंझूड़िया गुरु तेग बहादुर पातशाह ने, 6वें सलोक च हुण दिलासा दिता ही, कहते चिंता ना करी, जो समा निकल गया बस एक बार गुरु कोल आके कह दी कि पिछले औगन बख्श लै प्रभ आगे मार्ग पावे। बड़ी ठंड पैंदी जे साध संगत, मैं कल तो देखिया इन्हां सलोकां नूं पढ़ के, इन्हां सलोकां नूं समझ के। जी एक विद्वान दे बचन पढ़दा पिया सा, वो एक यूनीवर्सिटी के अंदर प्रोफैसर सी साध संगत, वो हिंदू धर्म नाल बिलोंग करदा सी। जदों उन्हें 9वें महल के सलोकां नूं पढ़िया ना, वो प्रोफैसरी छड्ड के महात्मा बन गया सी। जिन्हां नूं सलोक अंदर लग गए साध संगत, जिन्हां नूं जीवन की असलीयत समझ आ गई। हुण 6वें सलोक च सतगुरां ने दिलासा की दिता, मार कहते पत ते उदारन पै हरन, हर अनाथ के नाथ। भलिया फिकर ना कर, वो परमात्मा जिहड़ा ना पतित उदाहरण है। पतित का अर्थ हुंदा आपां जदों अमर छकने तो कोई कुरैत करदा ना, कहते पतित हो गया, माड़ा कर्म करन वाला, पाप करन वाला। मार कहते वो पापियां का भी उधार करन वाला है, तू चिंता ना कर, जो कुछ हो गया तू कन्न पकड़ के गुरु कोल आ जा। एक बार गुरु अगे भुल बख्शा लै, गुरु बख्श देगा तेन। पिछले पाप तेरे बख्श लेगा, पर अगों माफ़ी मंगी दोबारा ना करी। किते ऐसा हो पाप करे तो 4 दिन जोड़े साफ करे तो दोबारा फिर वैसे का वैसा ही। मार कहते ऐसा ना हो, जे अज भुल बख्शाई आ कल तू वो काम ना करी, जेड़े काम की माफ़ी मंगी ना वो दोबारा काम नहीं करना, फिर तां बख्शिया जाएगा। मार कहते वो पतित उदाहरण है, वो की है भै हरन। अज हर बंदे दे अंदर कोई ना कोई डर चलदा हुंदा साथ। तुसीं देखो कोई ना कोई निक्का निक्का डर जां कोई किसी नूं वड्डा डर, पर पिया डर। मार कहते वो डर खत्म करने वाला ही हर अनाथ के नाथ, वो निखसमियां दा खसम है। जिन्हां दा कोई आसरा नहीं उन्हां दा वो आसरा। चिंता ना करी। 3 गल्लां पंक्ति च कह दित्तियां, पतित उदाहरण भै हरन हर अनाथ के नाथ। हालांकि साध संगत इस पावन बचन की विचार गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी चों बड़े शब्द सामने आते हैं। रोज़ तुसीं सुखमनी साहब च एक सलोक पढ़ते हो, दिलासा दिंदा। मार कहन लगे वो परमात्मा का सुभाव कैसा है कि दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारे आयो, नानक के प्रभ साथ। ये मालका मैनू पता है तू गरीबां दे दुख दर्द खत्म करने वाला है, पते ते उदाहरण पै हरन। मैनू पता है सचमुच तो सारे दुख नाश करने वाला, तू न्यासरियां दा आसरा है। पर एक बड़ी कमाल की गल जी, गुरु अर्जन देव पातशाह ने वचन किया ना अगली पंक्ति च, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। इहदे अर्थ की न, मालका मैं तेरे दर ते आया पर कल्ला नहीं आया, मैं गुरु नानक दा पल्ला पकड़ के आया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिन्होंने गुरु नानक दा पल्ला पकड़ लिया उन्होंने किस गल की चिंता जी। आख्या मैं तेरे दर ते आया पर कल्ला नहीं आया, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। मैं गुरु नानक दा पल्ला पकड़ के आया। किते इस तरह भावना नाल असीं कह दईए। गुरु अर्जन देव पातशाह ने एक शब्द होर इहदी व्याख्या हुई है जी, पते ते उदाहरण पै हरन। कहते एक बार इहो जी भावना बना के मालक का सुभाव पता किहो जिहा, नाल नाल बोलते जाओ, जिन्ने प्रमाण लांगा नाल नाल पाठ रूप से सारे पढ़ियो।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜਿਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ ਨਚਿਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹਰ ਜਿਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। 2-3 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅੱਜ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਗਤ ਨੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਈਓ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਕੌਣ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੱਸਣੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ 3 ਸ਼ਲੋਕ 10-10 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬੰਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। 6ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਆ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ, ਉਹ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਉਹ ਨਿਖਸਮਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਾਹਾਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਸਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਸਨਾ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਆਖਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਵਾਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਵਾਹ। ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ।
ਵਾਹ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਵਾਹ। ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ, ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।